इच्छा है सुख संतुष्टि भरिया आनंदमई सहज टिकाऊ वाला जीवन जीउण दी जे उस इच्छा की पूर्ति करनी है तां फिर गुरु दे शब्द दा पल्ला पकड़ो, गुरु दे शब्द नूं मन बचन कर्म करके सुनो, पढ़ो, गाओ, विचारो, फिर इस नूं कमाओ। ये गुरमत जीवन जुगत है। किरत करो फिर कीरत करो ते किरत ते कीरत नूं वंड के छको। ये गुरमत जीवन जुगत अपनाओगे तुहाडा भी भला होवेगा, तुहाडे संपर्क विच आउण वालियां दा भी भला होवेगा। तुसीं इत्थों जिंदगी दी बाजी हार के नहीं जाओगे, जेतू बन के जाओगे। हारना किहदे कोलों आ? असीं हारदे किहदे कोलों आ? मनुखां दे इस संसार दे विच हार जित्तां कोई अर्थ नहीं रखदियां। बंदा हारदा है अपने ही अंदरों विकारी बिरतियां दे हत्थों। हमेशा हारदा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा द्वेष निंदिया चुगली करो। ये हार जिहड़ी है ये नमोशी दवाउंदी है। ये हार जिहड़ी है ये डर सहम चिंता पैदा करदी है। इहो ही हार जिहड़ी है विघना रुकावटां दे रूप विच साडे जीवन दा सुख चैन खोंदी है। पातशाह कहंदे मैं तुहानू हारिया होया नहीं, गुरमुखां दे रूप विच जेतू बन के जिउंदियां इस संसार यात्रा नू सफल करदियां देखना चाहुणा। मेरे कोल आए हो चल के ते मेरे कोल तुहानू देण वास्ते होर कुछ नहीं है। मेरे कोल देण वास्ते करता पुरख वाहिगुरू जी दा नाम सिमरन ते उस नाम सिमरन दे विसमादी सच नू ओदी महिमा नू समझण दे लई यह गुरु दा शब्द है। गुरु सवारी सिंह साहब भाई रणजीत सिंह होरी रोज हुक्मनामे दा शब्द दा उचारण करन तो पहला ये मंगल गुरु दे शब्द दा साडे नाल साझा करदे ने। दातार जी कहंदे ये जुगत है, मत ते मिल गई तुहानू वाहिगुरू जी वल्लों, पर इस मत नू सुचज्जे ढंग नाल वरतना जां कुचज्जे ढंग नाल वरतना ये तुहाडे उत्ते है। लापरवाह हो के बेध्याने हो के इस मत नू वरतोगे, विकारी बिरतियां तुहाडे ते अपना प्रभाव पा के इनू मत नू मत नहीं रहन देणगियां, कुमत बना देणगियां। ते फिर कुमत दे नाल जो सोचोगे, जो विचारोगे, जो करोगे वो गलत नतीजियां दा भागी बनाएगी तुहानू। पर इहो ही मत नू जे गुरु दे शब्द दे नाल जोड़ दिओगे, ये मत साधारण मत नहीं रहेगी, ये सुमत बन जाएगी, ये गुरमत हो जाएगी। महाराज कहंदे मेरे कोल देण वास्ते तुहाडे लई इहो ही है। ये शब्द है, ये शब्द मैनू वाहिगुरू जी कोलों मिलिया ते इस शब्द दे राही ही मैं इस संसार दे जगत जलंदे दे लोकां नू आनंदमई नतीजियां दा भागी बनाउण लई इस शब्द दे लड़ लाया। तुहाडे वास्ते भी ये सदा लई जुगो जुग अटल रूप दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप विच गुरबाणी दे रूप विच तुहाडी झोली पाया। अज जिवें सानू भाई साहब जी ने दस्सिया कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा गुरता गद्दी पुरब है। भाई साहब जी ने सिंह साहब ने ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। फिर एक बारी आप जी नाल गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ
ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲੱਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ, ਤੋ ਇਹ ਜਗ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਲਾਏ। ਕੁਝ ਵੇ ਖਾਲੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੋ ਕਿਉਂ ਵੇਹੀ ਢਿੱਲ ਵੇਹੀ ਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ, ਵੇਖੇ ਜੋਗੀ ਵਸਤ ਨਾ ਕਾਈ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕਰੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੈ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਨਸਾਏ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਬ ਰਹਿਆ। ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸੁਭਾਅ ਆਦਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਨਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਮੂਰਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣਾ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਅੰਦਰ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਦੇਵ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੀਂਹ ਉਠਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੱਜੀ ਤਿਪਤ ਅਗਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੁਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਜਣਹਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤਪਸ਼ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਸਾ ਰਜੇਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਂਹ ਉੱਠਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਰੇ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਇਤਿਆਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਪਜੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦੀ, ਬੇਧਿਆਨੇ ਬੇਸੰਜਮੇਪਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹਵਾ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਭਾਈ? ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸੰਜਮੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤ ਨੂੰ ਕੁਮਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ, ਆਪਣਤ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇਗੀ ਜਦੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਜਾਗੇਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੱਤ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਰਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਰਜਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਭਟਕਦੇ ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੀਂਹ ਬੁੱਠਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਅੰਨ ਧਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੱਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੱਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਂਹ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨ, ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਉਹ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਰੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਜੇਵੇਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜਪੈ, ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਦਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਗਿਆ ਬਿਲਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਆਲਸੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਭੱਜੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਰੱਜਦੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਲਸ ਗਿਆ ਬਿਲਾਏ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਦੂਜੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਿਓ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਿੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਹਾਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ। ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਵਾਲੀ, ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਲੇ ਖੁਲੇ ਜਿਉਨੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ,
ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੇ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿਆਂਗਾ, ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੂਤੀਆਂ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਭਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਧੀਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਧਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਜਾਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਦ ਕੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੁਆਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਭੁਲਾਏ ਆਪ ਤਿਸ ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਟੁੱਟੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਨੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਸੱਚਾ ਗਾਵਹੀ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਢੰਗ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ
ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਤਮ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਤਿਨ ਕਹੋ, ਜੋ ਹਰ ਲੜ ਲਾਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਤ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਗਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੋਚ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੇਈ ਵਡ ਭਾਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਦ ਭਾਗਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡ ਭਾਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨੇ ਉਹ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਟ ਬੁੱਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾਏ ਵਿਸਰਿਆ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਣਾ ਟੂਟੇ ਕੱਚ ਧਾਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਕਾਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਦੀ ਲੋਭ, ਕਦੀ ਮੋਹ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਪਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਗਿਆਨੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾਏ ਵਿਸਰਿਆ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਏਡੇ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲੱਖ ਕੋਟ ਪਰਾਗੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਇਤਿਆਦ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਮਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੋ। ਉਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਥੰਮਲੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਪਿੱਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਇਮਾਰਤ ਕਦੀ ਗਿਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕੱਲਾ ਸਮਝਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਾਣ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਲਈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਮਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ